अपने आप की सोझी नहीं हो सकेगी। पातशाह जी कहते ने, किरपा करते ने, बख्शिश करते ने, ते महाराज कह रहे ने, गुरुदेव कहते ने, जिन्हां ते गुर प्रसाद आपन आप सुझै, जिसने अपने आप नूं जान लिया, अपने आप की सोझी गुरु की किरपा नाल होएगी, होर कोई जम्मिया नहीं इनू अपनी सोझी कराने वाला। फिर की होएगा? सोझी की निशानी की है? गुरु साहब अगल कह रहे हैं, इसकी जानो तृष्णा बुझे। महाराज कहते हैं निशानी होएगी ओदी। जिन्नू जिन्नी अपनी सोझी ज्यादा होएगी उन्नियां ओदियां वासनावां घट होणगियां। जिन्नी अपनी सोझी ज्यादा उन्नियां अंदर वासनावां घट, ते जिन्नी दूजे की सोझी ज्यादा उन्नियां वासनावां ज्यादा। ज्यों ज्यों अपनी सोझी वधदी जाएगी उन्नी अपनी वासनावां घटदियां जाणगियां। पर वासनावां ते वध रही ने। 30 सूटां नाल, 40 सूटां नाल, 50 सूटां नाल भी संतोख नहीं, 100 नाल भी संतोख नहीं। 100 सूट अलमारी च टंगिया तो बंदा गुरुद्वारे जान जोगा कपड़ा कोई नहीं। कितों होएगी सोझी? कौन जम्या उन्होंने सोझी कराने वाला? डिजाइन तो नहीं रजिया, फैशन तो नहीं रजिया, जीव दे स्वाद तो नहीं रजिया, सोझी कितों आ जाएगी? किमें आ जाएगी सोझी? कौन जम्या उन्होंने सोझी कराने वाला? हाली तो डिजाइना की नहीं सोझी हुई पूरी। कहता ये पुराना, ये नवा, ये पुराना, ये नवा, ये फैशन, ये फैशन, आ फैशन, ओ फैशन, आ वंगा, आ फलाना, आ टिमका। फिर तो सतगुरु जो बचन कह रहे ने, महाराज कह रहे ने, जदों अपने आप की सोझी आ गई उदों शरीर दे श्रृंगार घट जाएगा, संभाल रह जाएगी बस, ते सूक्ष्म शरीर का श्रृंगार शुरू हो जाएगा। ते जिन्ना चिर अपने आप की सोझी नहीं, अस्थूल शरीर का श्रृंगार हो रहा है, सूक्ष्म शरीर नूं कुछ भी नहीं जानता। ये निशानी है। वो फिर बंदा तन का श्रृंगार नहीं करेगा, मन का श्रृंगार बढ़ाएगा, तन नूं संभालेगा, जरूरत जोगा खाण नूं देगा, ढक्कण जोगा पैरन नूं देगा, इत्थे पहुंच जाएगा। ते मन नूं श्रृंगारेगा, फिर उत्थे पहुंच जाएगा। मन रंगो वडभागियो, सतगुरु ने नहीं आख्या तन रंगो वडभागियो। ते हुण ते मैनू ते तुहानू कहण दी लोड़ नहीं, अपने अंदर झाती मार लई भी तन बहुता रंग रहा कि मन रंग रहा है। गुरुद्वारा भी केवल तन रंगन का सेंटर बना दिता ना, जेड़ा मन रंगन का सेंटर से। इत्थे खलो गई सोच साडी। गुरुद्वारे आन के भी बंदा केवल इस निगाह नाल ही वेख रहा है कि तन कैसा रंगया किसी ने। तो सतगुरु दया करते ने, कृपा करते ने। महाराज कहते ने, गुर प्रसाद आपन आप सूझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। महाराज कहने जान नहीं, फिर उसकी तृष्णा बुझ गई। जिसने अपने आप को ज्यों ज्यों जानना शुरू किया, उसनों फिर पता लग जाता है कि इस तन ने तो जाना ही जाना है। इसनों ऊना खुआ, उन्नी संभाल कर, पर मन नूं श्रृंगार दिन पर दिन। पढ़द्या ते आसा दी वार मेरे ख्याल साल ही गुजर गए ने रागी सिंघां नूं, ते नवे तो नवे रागी आ रहे हैं, ते नवे तो नवे असीं भी सरोते भी सुन रहे हैं। कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। कि अगे नालों घटिया के वधिया है? ते किहदे वास्ते वे? जिहड़े संसार दे पंछी उड़दे ने उन्हां वास्ते वे पंक्ति, जिहड़े जंगल दे जानवर ने उन्हां वास्ते वे पंक्ति है भी कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। किहदे वास्ते वे? की हालत है अज सतसंगत विच आउण दी? तीसरे दिन नवा सूट ना हो, मदां दा गुरुद्वारे नहीं मैं जावांगा। तो फिर असी लोग कहने जी नहीं जी वो ऐ नहीं जी, इस तरह नहीं जी, उस तरह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। फिर बंदा कहता जी मन भी नहीं टिक रहा।
ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਗਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਗਲ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਗਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ? ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਨ ਆਪ ਸੁਝੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ। ਮਤ ਕਹਿ ਜਾਪੈ ਸਾ ਆਵੈ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਤਾਂਗ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਤਾਂਗ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤਾਂਗ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂਗ ਐਸੀ ਉਡੀਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂਗ ਉੱਠੀ, ਉਡੀਕ ਉੱਠੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਦ, ਮਤ ਮੂੰਹ ਸੱਜਣ ਆਵੇ। ਪੰਦ ਮੈਨੇ ਰਸਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖਲੋ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਕੁਬਜਾ ਮਾਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਥਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਡੀਕ ਹੈ, ਤਾਂਗ ਹੈ। ਹਉ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਦ, ਮਤ ਮੂੰਹ ਸੱਜ, ਮਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਮਤ ਮੂੰਹ ਸੱਜਣ ਆਵੇ, ਕੋ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਹਉ ਜਿਉ ਕਰੀ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖੰਨੀਐ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਰੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ। ਇਹ ਉਡੀਕ ਜਦੋਂ ਤਾਂਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤਾਂਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਾਂਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
काम भी एक रोग है, लोभ भी एक रोग है, मोह भी एक रोग है, अहंकार भी बड़ा बड़ा रोग है। ये सब रोग उन्हां दे अंदरों हौली हौली जाने शुरू हो जाते हैं। त्यों त्यों सत्संगत वधदी जाती है। ज्यों ज्यों सत्संगत वधदी जाती त्यों त्यों अज्ञानता हटती जाती है। ज्यों ज्यों संगत वधदी है त्यों त्यों लोभ घटदा है ते संतोख वधदा है। हंकार घटदा है ते निमरता वधदी है। ये निशानी है सत्संगत दी। ते जेकर नहीं है परिवर्तन हो रहा तो सत्संगत भी नहीं हो रही, फिर सत्संगत भी नहीं हुई। हाली कदी हो सकता भी सिलेंडर बल रहा होवे चुल्हा ते तवा उत्ते रखिए ते तवा गर्म ना होवे, जे नहीं गर्म होया ਇਹਦਾ मतलब संगत ही नहीं हुई। संगत का मतलब है गुण एक दूजे वाल आ जाने। गैस का जो गुण है तवे ने पकड़ लिया, गर्म हो गया, संगत हो गई। फ्रिज में तुसी बोतल रखी, पानी ठंडा हो गया, फ्रिज के ठंडे से कोई गुण सी, बोतल ने पकड़ ली, संगत हो गई। कभी हो नहीं सकता फ्रिज में पानी पिया हो ठंडा ना हो, जां फ्रिज नहीं ठीक। गुरु पूर्ण होवे ते सिख दी शरधा होवे, जीवन ना बदले। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब पूर्ण गुरु ने, गुरसिखा तू संगत करके वेख, जे जीवन ना बदलिया जो मर्जी कहीं। तू संगत ना करें शब्द दी ते दोष गुरु दा लाए। कबीर सतगुर साचा क्या करे जो सिखा में चूक। की करे गुरु? गुरु ते पूर्ण है, तू संगत नहीं कर रहा, विचकार हाली पड़दा है। तवा बड़ा गर्म हुंदा पर जेड़ी लकड़ दी मुठ हुंदी ओ ठंडी हुंदी है। तू विच मुठ ऐसी ला दी है जिद तक गुरु का उपदेश आ ही नहीं रहा। उपदेश गुरु ने करना सी, मन नू मन तू संसार में भेजा होया, उपदेश किनू करे? शब्द ने बदलना सी, मन नू मन तू संसार में पहले टोरिया होया, गुरु कदे ना पकड़े। शरीर करके गुरुद्वारे बैठा, मन करके किधर हो रहे। तो सतगुरु कह रहे ने, किरपा कर रहे ने, महाराज कहते ने सर्ब रोग ते वो हर जन रहत मार के। वो रब दा प्यारा जिन्हों सत्संगत हुंदी है, हौली हौली उहदे चों विकारां दे रोग निकलते जाते हैं। ज्यों ज्यों सोना कुठाली च पै के गर्म हुंदा त्यों त्यों विचों खोट निकलती जाती है, खोट हटती जाती है। ते एक टाइम आउंदा सोना शुद्ध हो जाता है। ते ज्यों ज्यों अंदरों अनात्म हटता जाएगा, एक टाइम आ जाएगा केवल आत्म रह जाएगा। ते आत्म तो ऑलरेडी सारियां विच ही है। ज्यों ज्यों अज्ञानता हटती जाएगी, ज्ञान स्वरूप ते पहला ही है। ज्यों ज्यों अंदरों विकार हटते जाएंगे, ते बाबा कबीर कहते हैं, कहो कबीर है राम की अंश, ये ते रब दी अंश है जीव। अंश अंशी रिश्ता है दा। ते जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खोट नहीं, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खोट ਜਿਹੜਾ ਸੀ निकल गया, बाकी की रह गया। ते गुरुदेव कह रहे ने, सर्ब रोग ते वो हर जन रहत। सारियां रोगां तो, सारियां विकारां तो वो रब दा प्यारा छुटकारा पा लैंदा है गुरु दे शब्द नाल। हाँ जी। आंदन कीर्तन केवल बख्यान। महाराज कहते ने उस दी जिंदगी दी रूटीन की है, उस दे जीवन दा फिर रूटीन की है। अन दिन कीर्तन। अन दिन का मतलब हुंदा हर रोज, हर वक्त, हर वेले कीर्ति करदा है परमेश्वर दी, सिफतो सलाह करदा है। जिस समय तां भी नित वडियाई करेगा। जेकर कोई वडियाई करेगा, जेकर कोई जेल बख्यान, केवल मैंने ओनली सिर्फ बख्यान मैंने बोलना। केवल अपनी रचना तो रब दी वडियाई बोलता है। कोई भी ये गुरु साहब नूं तुसी चंगी तरह गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ के वेखो। महाराज ने गल जिथे कीती वो आत्मक विआह दी कीती, पर लावां दी शरीर दी गल कीती, केवल शरीर दी। मेरा गुरु किड्डा महान है, एक एक सानू सारी कृत विचों करते नाल जोड़ रहा है। जिथे केवल शरीर की गल नहीं की, आत्मक विआह की गल की। केवल लड़की दी नहीं की, केवल लड़के दी नहीं की, जनानी दी नहीं की, बंदे दी नहीं की, जोत दी की। पातशाह कह रहे हैं
ਨਿਮਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਮਿਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬੱਦਲ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੱਲ ਜੋਤ ਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਮਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਮਿਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੜਛੀਆਂ ਫਿਰਨ ਸੁਆਓ ਨਾ ਜਾਣਨ ਸੁਣੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੜਛੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਕੜਾਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਜੇ ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਸੁਨਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਕਿੰਨਾ, ਨਮਕ ਕਿੰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੜਛੀਆਂ ਫਿਰਨ ਸਵਾਉ ਨਾ ਜਾਣਨ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਵਾਉ ਮੈਨੇ ਸਵਾਦ, ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਨੇ ਖਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੜਛੀ ਕੜਾਹ ਵਿੱਚ, ਹਲਵੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਹਲਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੀਰ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾਏ, ਕੜਛੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਖੋਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਤੋਂ, ਪਰ ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਖੋਏ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਖੀਰ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਕੜਛੀਆਂ ਫਿਰਨ ਸਵਾਉ ਨਾ ਜਾਣਨ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਸ ਕੇਵਲ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो गुरुदेव जी कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, अन दिन कीर्तन केवल बखियान। महाराज कहते ने वो केवल ते केवल हर रोज परमेश्वर की वडियाई मूँह तो करते ने। ते फिर जदों परमेश्वर की वडियाई करते ने फिर की हुंदा है? हाँ जी, गृहस्थ में सोई निर्वाण। देखिया महाराज कहते ने फिर वो गृहस्थ दे विच रहिंदियां हुंदियां ही ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਸਥ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਚਿੰਤਨੀय ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਹ 11 ਭੱਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 6ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੌਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਭੱਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀਐ ਤਪੱਸੀਐ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋਂ ਕਿਆ ਕਹੂੰ, ਗੁਰਦੈ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ। ਭਿੱਖਾ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਭਿੱਖਾ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ, ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਬਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਬਹਿਰ ਪੈ ਦੇਖੇ ਧਾਮ ਸਿਓ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਪਰਮ ਅਤੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ। ਅਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਬਹਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਪੈ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਧਾਮ ਸਿਓ, ਪਰੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਧਾਮ ਸਿਓ। ਧਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਬਸ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵੇ। ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਸ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਗ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਗਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਅਤਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਾਂ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਾਇਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਤਮ ਬੋਧ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਣੀ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮ ਤੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਆਤਮ ਤੱਤ ਤੇ ਵੇ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਤੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੇਵਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਿਸ ਕੀ ਕਟਿਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਚਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੋਰੀ ਚਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਲਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਚਾਬੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਿਓ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਬਾਪ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਫੜ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਗਰ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਨੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰਿਆ ਜੰਦਰਾ। तो सतगुरु कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, जिस दिन सिख एक गुरु ते अपना पूरा भरोसा रख लेंदा उस दिन गुरु ने जंदरा थोड़ी मारना सिख तो, ओला थोड़ी रखेगा कोई। तिसकी कटी है जम की फासा, उदा ते जमा दी फाही कट देगा, जन्म मरण नहीं मिटा देगा, आउण जान मिटा देगा। ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਦੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਜਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਫਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਗਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਇੰਦਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਨਿਰਬਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਕੀ ਖਾਏਗੀ? ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੁਕਾਂਦੀ ਏ, ਅਨਾਜ ਮੁਕਾਂਦੀ ਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਕਾਂਦੀ ਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨ ਅਨਾਜ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਖਾਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਈਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਿਆਈਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਝੋਰੇ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਕੇਵਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਆਂ ਦੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅੰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਚਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੁੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣੇ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਭੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਮਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹਾਲੀ ਰਿਵਾਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਿਆ ਵੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕਬੂਲ। ਤੇ ਖੁਦਿਆਵੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੁਜਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਿਆਵੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕਬੂਲ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਈ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ, ਖੁਦਿਆਵੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕਬੂਲ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਖੈਰ ਪਾਏਗਾ, ਅਵਸ਼ ਬਣਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੁੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ।
ਅੰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਨ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਨ ਫਰੂਟ ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੇਵਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਤ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਲ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦੁਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੇਟ ਨੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਏ ਸਨ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਟਿਫਨ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ ਡੱਬਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਲਬ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਟਿਫਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਭੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ, ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦੁਖ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ, ਲਾਗੈ ਪੜਿਓ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਡੱਬੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਿਫਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ